वाहिगुरु सतनाम। सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न भरिया रे। मैं मूर्ख, मैं मूर्ख की केतक बात है। हम मैले तुम्हें उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम निर्गुण तू दाता जी, हम निर्गुण तू, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैल तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैल तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैल तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम निर्गुण तुम दाता जी। हम मैले तुम उजल, निर्गुण तू दाता जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी। हम करते, हम मैले तुम उजल 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 करते, हम मैले तुम उजल, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम
निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जान है, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बल। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जच। कहो नानक हमें है हवाला, राख संतन के पथे। मैं मूर्ख ना जाना, मैं मूर्ख ना जाना, गुरु मेरा भला करे। 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 मूर्ख ना जाना, गुरु मेरा भला करे। मैं मूर्ख ना जाना, साहिब मेरा भला करे। मैं मूर्ख ना जाना, साहिब मेरा भला करे। मैं मूर्ख ना जाना, साहिब मेरा भला करे। मूर्ख ना जाना, गुरु मेरा भला करे। गुरु बोलो सारे। कोई वांझा ना रवे, अखा बंद करके बैठो। 2 मिनट जरूर हाजरी करो सिमरन विच। सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया तेरे, सब परवार चढ़ाया तेरे, सब परवार चढ़ाया तेरे, सब परवार
जपियो हर जैसे रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे सब परिवार चढ़ाया मेरे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे परम सत्कारजोग सतਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਮਰ ਉਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਧਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਜਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਉਸ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਵੇਂ ਜਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਨਿੱਕੀ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਮੋੜ ਲਓਗੇ ਟਾਹਣੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟਾਹਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ
क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਓ ਭਾਈ ਆ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਨ, ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੰਡ, ਸ਼ਾਂਤੀ? ਠੰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ। ਫਿਰ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਮੰਨਿਆ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਨ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਸਾਈਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਿਆ ਵੇਲੀਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵੇਲੀਓ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵੇਲੀਓ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾ ਸੰਗਲੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਸੱਚੇ ਸਾਗਰੇ ਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਜਗ ਸਦਾਇਆ ਇਨਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਪ ਇਨਹੀ ਲੋਕ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਖਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਵੱਟ ਕੱਢਦਾ, ਆ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਜਪੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਸੀਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਛਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਲਾਓ, ਅੱਧੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਈਆਂ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਠੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।
ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਚਿਮਟੇ ਵੱਜੇ। ਆ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਪੀਏ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਲਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਲੱਭਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੇ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਕਾਂਖਸ਼ਾ ਇੱਛਾ। ਕਾਂਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨਾਏ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਤੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ 10 ਪਾਈ ਜਾ, ਜੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਮਕਾਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
सब कुछ सी पर अज कुछ भी नहीं रहा। घर बार भी विक गया, जमीन भी विक गई, दुकान बनाई सी वो भी विक गई, कुछ नहीं पल्ले। गुरु अर्जन देव साहब जी को आके बेनती की। सतगुरु कहते ने कुछ दिन रह वेख इत्थे रह के। जदों गुरु अर्जन देव साहब जी को रह के वेख्या, फिर मन विच ख्याल आया, मना मूर्खा की मंगी जाना है। सुनार दी दुकान ते जाके लोहे दे गाडर मंगीए, सोहणे नहीं लगीदा। दुकान केड़ी है, मंगना की पिया मैं। जिहो जी दुकान होवे ओहो जिहा कुछ मंगना चाहिदा है। आपां वेखने आ सतगुरु दे घर आके भी लोग मंगां किदां दीयां मंगदे ने, बड़ियां छोटियां छोटियां मंगां इत्थे आके भी। पर मैं ये गल स्पष्ट कहना, भावें सतगुरु कहंदे ने कि केवल नाम मंगो, सारा कुछ विच ही आ जाता है, पर मेरे कहण नाल हटन नहीं लगे, मंगण वालियां ने मंगना ही। पर मैं भी बेनती करांगा, वेखो असीं मंगना है, दुध दिओ, पुत दिओ, जमीन दिओ, बच्चियां नूं नौकरियां दिओ, पर मैं अर्ज करना मंगणों ते हटना नहीं, हमेशा मंगना है। पर मेरी ये आप सारियां दे चरनां 'च बेनती है, गलत थावां ते जाके ना मंगो। मंगो ते सतगुरु तो ही मंगो। मंग करके भी कोई बंदा जुड़ जाए, इच्छा करके भी जुड़ जाए, तां भी मैं कहना माड़ी गल कोई नहीं, जुड़ जाए। और जदों नाम दा रस आ जाएगा, देखो ध्रुव जुड़िया कादे करके सी, ओदी इच्छा ये सी कि राज मिले। पर जदों उन्हें भगती की, कहंदा मना मैं राज की करना है, असली आनंद ते है आ, असली राज ते है ही आ। कोई बंदा इच्छा करके भी जुड़ जाए तां भी कोई माड़ी गल नहीं। सतगुरु तो आके मंगो, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सतगुरु सच्चे दाते ने दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। सतगुरु ने वड्डे दाते। असी फिर जदों कबरां ते मड़ियां मसाणियां ते जा जा के मंगने आ ना, उदों फिर भेड़ा लगदा गुरु का सिख हो के थां थां ते मंगदा फिरे, थां थां ते भटकदा फिरे। ते जदों आया सतगुरु दे चरनां विच भाई पतंग, वेखिया किन्नी संगत तुहाडे चरनां च आउंदी है, किन्ने लोग ने आ के सतगुरु दे चरनां च नमस्कारां करदे ने। बड़ा खुश होया, तू दाता दुनिया दा